వేరే ఆల్టర్నేట్ ఏమైనా చూపెట్టారా మీకు? వేరే దగ్గర షాపులు కొనియడము, షాపులు కట్టడం అట్లా ఏమైనా చెప్పారా? లేదండి. అలా ఉంటే మేము ఇంకా మేమే వాళ్ళకి సహకరిస్తుండే కదండి. అలా ఉంటే మేమే సహకరిస్తుండే. అయినా రేవంత్ రెడ్డి ఏందండి మరి చిరు వ్యాపారుల మీద పడితే వాళ్ళకి ఏమో చెప్పు. వేరే పెద్ద పెద్దలు ల్యాండ్లు కబ్జా చేసుకుని వాళ్ళు కూర్చుని వాళ్ళని ఏమనుకుంటా మాయంబడి పడితే మేమేం చేస్తామండి? ఎక్కడ వెళ్తాం చెప్పండి? మేము పొద్దున్న లేస్తే మాకు ఇదే, పొద్దున్న లేచి వచ్చినామంటే రాత్రి 12, 11 వల్ల ఇక్కడనే షాపుల మీద ఉంటాం మేము. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సెక్యూరిటీలకు ఉంటామండి. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు, ఇక్కడ వరకు ఇప్పటిదాకా ఎటువంటి దొంగతనం జరగదు, ఏం జరగదు. ఇక్కడ ఒక సెక్యూరిటీలకు ఉంటాం ఇక్కడ అందరం మేము. అందరం కలిసి పని చేసుకుంటాము. మతం ఏంటి ఏముంటుంది ఇక్కడ, అందరు కలిసిమెలిసి ఉంటాం ఇక్కడ. ఇటువంటి గొడవలు జరగవు, ఏం జరగవు, అందరు కలిసిమెలిసి ఉంటారు. ఇంత ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా బతుకుతారండి మిడిల్ క్లాస్ చెప్పండి? కరెక్ట్ కాదు కదా. మీరు చెప్పండి, ఏం షాప్ భయం ఇది? ఫ్రూట్ షాప్ అన్న. ఇట్లా చేసిండు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఆయనకి? ఏం చెప్పాలి? మాటలు కూడా రాదు, హిందీలో చెప్పాలి. बोलने को कुछ भी नहीं आ रहा जी. उनका हाथ जोड़े, पैर पड़े, सब कर इन लोगों के. लेडीज़ पैरा में गिर गई ACP के. सर काल मुक्ता सर बोली उन्हें तो ఏ కాల్ జరుగు పట్టా ఉందా మీ దగ్గర, ఏమున్నాయి మీ దగ్గర అంటుండు. ऐसा बोले तो हम क्या करना? अब मेरा डैडी पैरालाइज, घर पे मैच कमाने वाला. हाँ, मेरे को 2 बेटी है अभी. हाँ, घर साहब लोन है सर हम लोगों को. फ़ोन पे पैसे से फ़ोन पे से लोन 250 है, लोन गोल्ड लोन रख के लोन 250 है. अगर आप यहाँ से हटा दिए, हमें कोई जगह दो. नहीं बोले डब्बे के अंदर, बोले डब्बे के अंदर ही है. चलो भाई डब्बे के बाहर आके भी हम लोग रोड क्रॉस कर ले रहे, बोले तो कुछ भी नहीं. डब्बे के अंदर रहते पर भी वो लोग हम लोग को आके सब परेशान करे. 8 दिन को 8 दिन आके चालान डाल के जा रहे, चालान के पैसे बनाने लगाते रहे. हाँ, इतने सालों से कभी नहीं हुआ. मैं बचपने से हूँ, मेरे दादा के टाइम का दुकान ही है. 40 ईयर्स पुराना दुकान है ये. मेरे को दादा बचपने में साथ में लेके आए. मेरा घर में फैमिली सही नहीं था, मैं ही जिम्मेदार था. आके मैं काम करता था दादा मेरे को दुकान दिए, चला ले बोल के. अब यही दुकान में मेरा घर सब चलता. डैडी पैरालाइज है, घर में प्रेग्नेंट बहन है, उनका खर्चा कौन, पहला हमें ही चलाना पड़ता घर वाला. अभी कुछ भी नहीं. अभी आके मैं देख के थोड़ा बहुत रोड पे लगा लिया. घर में चलना मुश्किल है. लोन वाले फ़ोन आ कर रहे, बहुत परेशान करके छोड़ दिए. अरे चलो भाई ट्रैफिक का प्रॉब्लम है इधर. ये गली के अंदर है, फुटपाथ बोले तो मेन रोड है. मेन रोड पे फुटपाथ है, फुटपाथ पे ट्राली लगा के लोग जाम कर दे रहे. उन लोग को कुछ भी नहीं. एक गली में आके RBI रिजर्व बैंक क्वार्टर से पीछे वो लोग खुद हम लोग को 40 साल से कुछ नहीं करे. इनको क्या ट्रैफिक प्रॉब्लम हुआ पता नहीं. कुछ कंप्लीट कर दिया? कोई कंप्लेंट नहीं है सर. चुपी आ रहे, तुम लोग के ऊपर कंप्लेंट है बोल रहे. भाई कई की कंप्लेंट है? यहाँ पर कोई चोरी हुई इतने सालों से? कभी चोरी नहीं हुई. कोई लड़की को कोई छेड़ते भी नहीं. कोई यहाँ पर पानी भी आया तो लड़की लोग वहाँ ठहर जाते डर के, इतना पानी आता. हम लोग को बोलते भैया कोई है तो हेल्प, चीखते. हम लोग चलो बोल के ऐसा लेके आके यहाँ से छोड़ दे. गाड़ी रुक जाता, गाड़ी हम भगाते. कभी ट्रैफिक इधर से उधर से ट्रैफिक होगा तो हम क्लियर करते, कोई पुलिस वाला आके क्लियर नहीं करता. फिर भी हम लोगों के ऊपर ही आके तोड़ के चले गए. पता नहीं ये झाड़ों के अंदर से कौन जाता ना. ये पेड़ा है, ये रोड चलने की जगह है. रोड को सेफ्टी हम लोग है ना. लाइटिंग का प्रॉब्लम है यहाँ. हम लोग के दुकानों की शॉप्स के लाइटिंग लगाए तो ही उजाला दिखता. वो कुछ भी नहीं. मेरा 1 हफ्ता पहले एक्टिवा गाड़ी रखा मैं यहाँ पर, कैमरे काम नहीं कर रहे PS के, उसके ऊपर एक्शन नहीं है. मैं बोला आज चोरी हुआ सर, कल मर्डर होता, कैमरे काम नहीं कर रहे. बोलते क्या है? बोलते ए तू ज़्यादा बात नहीं करना. अरे क्या है सर, ये गरीब जी रहा नहीं. चलो चोरी करने, अब ये क्या करते, अब ये कर नहीं चलेगा, दिमाग फिर जाता, चोरी करते. रेवंत रेड्डी कुछ भी नहीं है, बेकार है उन्होंने. मैं तो अब तक बेकार, मैं मेरे बचपने से जो देख ले जा रहा हूँ ना, KCR सर को सैल्यूट मारता हूँ मैं. KCR सर जो थे, कभी हम लोग प्रॉब्लम, पानी आया तो पैसे भी दिए हमको, होता हेल्प करे उन्होंने. ये आए जब से सरकार बनी, जब से टेंशन पाल के छकड़े छोड़ दिए. लास्ट ईयर आए तो MLA साहब आगे रोके, माधवराम साहब आगे रोके. अब ये साल उन्होंने भी नहीं है, कोई नहीं है ये बार. तो हम लोग किसका नहीं जाना, कहाँ जाना, किधर करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा. కుమారంటే కూడా కనిపిస్తుందా? మేము కనిపిస్తలేము వాళ్ళకి. ఆమె ఒక్క ఆమెకి న్యాయం చేస్తారా మాకు చేయరా? కుమారాంటికి ఇప్పుడు ఆమె రోడ్డు పైన పెట్టిందంటే మాకు షటెంట్ అంది కల్పించారు, వాళ్ళ జీవనోపాధి కల్పించారు. మాకెవరు కల్పిస్తారు ఇప్పుడు? మాకెవరు కల్పిస్తారండి? మేము ఎవరిని అడగాలి ఇప్పుడు? మళ్ళీ వెళ్ళి సీఎంని అడగాలి వెళ్ళి డైరెక్ట్. రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఆమె సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి కుమారంటే కూడా కనిపిస్తుంది, ఆమె కనిపించట్లేదా? ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు? ఎట్లా బతకాలి రేపటి నుంచి మేము? చెప్తున్నా ప్రజాపాలన ఇంద్రమ్మ పాలన అని చెప్తారు కదా, ఎట్లుంది మరి? ఎవరికి వచ్చిందండి? ఎవరికి వచ్చింది? ఎవరికి రాలేదండి. ఏం పాలన లేదు, మా పాలనే కరెక్ట్ లేదు. ఇది మాకు ఇట్లా వదిలేస్తే మేము మాయగా బతికేటోళ్ళమండి. మా దగ్గరకు వచ్చి మా కడుపు మీద కొట్టిండు. ఈపులో కొడుతున్నా ఏం కదండి, ఈ కడుపు మీద కొట్టిండు. 8 మంది బతుకుతారు ఈ బండి మీద 8 మంది బతుకుతారు. ఈ నుంచి తీసేస్తే ఎక్కడ పోవాలి? నా కళ్ళు కూడా సరిగ్గా కనలాడాలి. ఉన్నది ఈయనే, ఇక కోసం తాలా అమ్ముకుంటాను. ఒకరి మీద 8 మంది బతుకుతారు. దాంట్లో రూమ్ రెంట్ కట్టాలి, మళ్ళీ 6 మంది బతకాలి. ఎక్కడి నుంచి కలుగుతారు? ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వేస్ట్.
టీఆర్ఎస్ హుకుమత్ మంచిగా ఉండేది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ హుకుమత్ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన తను చేస్తే వేస్ట్ పని చేస్తుండు. ఆ ఉన్నోళ్ళకు 40 ఎకరాలు 50 ఎకరాలు కబ్జా చేసి వాళ్ళకి ఏం చేయకొచ్చి ఈ పీకదాలని డబ్బాలు ఏంటో పడితే ఏమొస్తుందన్న చేసుకొని బతకటోళ్ళకు ఏం 1000 రూపాయలు 1200 500-600 సంపాదించుకొని సాయంత్రం వెళ్ళిపోతారు. ఆ రూపాయి కిలో బియ్యం చేసుకొని బతుకుతున్నారు. అది తిని గవి కూడా కానకుంటే ఏం లాభం చెప్పు? వేస్ట్ అది కాంగ్రెస్ హుకుమత్ వేస్ట్. మళ్ళీ ఆయన జిందగీలో సీఎం అవుతాడా? కాడు. వచ్చే 5 సంవత్సరాలు కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. అస్సలు కాడు. ఆయన ఎమ్మెల్యే సీట్కి కూడా రాడు అంటున్నాను. రాడు కంపల్సరీ రాదన్న. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఎట్లా అని చెప్పిండు కదా, అలక్ పార్టీ చేసిండు కదా, ఇప్పుడు కనలాడుతున్నాడు ఆయన. వెళ్ళిపోయాడు, కళ్ళకు కూడా కనలాడు. ఈయన కూడా అట్లనే వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన రాడన్న వేస్ట్. ఈ 20 మరి పేదలను ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు, ఫుట్పాత్ మీద ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నట్టు మరి కాంగ్రెస్? ఆయన రాకూడదు అని నేను నా జిందగీలో నేను సీఎం గాను. ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను సతాయించాలి. నా జిందగీలో ఇప్పుడే వచ్చినా నేను సీఎం అయినాను. ఇక దాని తర్వాత నేను గానని చేస్తున్నాడు ఆయన. అంతే ఇక ఈ నీళ్లు పోతాయి. पानी का प्रॉब्लम तकरीबन मैं बचपन से देखता हूँ. कस्टमर खुद मेरे पास आते क्या सर अभी तक नहीं बना गया पानी का प्रॉब्लम यहाँ पर. ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे. ये 40 साल से कम 30-32 साल से ये प्रॉब्लम है यहाँ पर. थोड़ा 10 मिनट अगर बारिश पड़ गया यहाँ तक पानी आया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है. ये हम लोग जहाँ गरीब जो जी रहे हैं ना, उसके ऊपर उनको पट्टा होना, पासबुक होना, उनको कुछ तो भी है क्या, पट्टा है क्या पूछ रहा हूँ मेरे को. మీదేం షాపు ఎక్కడ ఉన్నది? మాది ఇస్త్రీ దుకాణం. ఇస్త్రీ దుకాణం. ఈ దుకాణాన్ని కూడా వదిలిపెట్టలేదా? రోజు ఎంత సంపాదించారు మీరు ఇస్త్రీ చేసుకుని? అవి 1000 రూపాయలు, 800, 1200. మరి ఇప్పుడు ఎట్లా వేరే దగ్గర ఏమైనా పెట్టుకున్నారా? ఏం పెట్టుకోలేదు సార్, ఇంతవరకు ఏం పెట్టుకోలేదు. అట్లనే ఉన్నాము. ఏం చెప్తారు మీ ప్రభుత్వానికి? ఏం చెప్పాలి సార్, వాళ్ళకే తెలియాలి. ఇప్పుడు గరీబులను ఇట్లా చేస్తే బాగుండదు కదా సార్. అందరినీ చూడాలి. ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు, ప్రజలు అన్నప్పుడు, ఆయన రాజు అన్నప్పుడు అందరినీ చూడాలి. అందరినీ చూస్తేనే బాగుంటుంది. అందరినీ ఒక రకంగా, ఒకరిని డబ్బు గలను ఒక రకంగా, పేదలను ఒక రకంగా చూస్తే కాదు, అందరినీ ఒక రకంగా చూడాలి. అందరు ప్రజలందరినీ ఆయన అదే కోరుకుంటున్నాం. మంచిగా చూస్తే బాగుంటుంది. ఏదైనా నష్టపరిహారం ఇస్తే బాగుంటుంది. ఏదైనా చూపించి ఏదైనా నష్టపరిహారం కట్టిస్తే, ఎక్కడైనా చూపెడితే బాగుంటుంది. చెప్పండి భయ్యా. మొన్న ఓల్సిటీలో చేసిరు కదా, అక్కడ ఎంఐఎంఐ వచ్చి ఆపిండు. వాళ్ళకి ఆగిరు, మాకెందుకు ఆగట్లేదు సార్? వాళ్ళకు ఒక న్యాయం, మాకు ఒక న్యాయమా? ఎమ్మెల్యే రాలేదు కావచ్చు మరి ఇక్కడ, అందుకే ఆపలేదు కావచ్చు మరి. రాలేదు, ఎమ్మెల్యే రాలేడు ఇక్కడ. రాలేడు, ఎవరు రాలేదు. రానికి టైం కూడా ఇవ్వలేదు కదా. అక్కడ టైం ఇస్తే వచ్చేవాళ్ళేమో వాళ్ళు. రానికి టైం కూడా ఇవ్వలేదు. ఆయన 9:30కే వచ్చింది శంకర్ రాజు గారు. అయితే 9:30కి వచ్చి కొట్టేస్తూనే ఉన్నాడు వచ్చి. ముందు వస్తే ఏమన్నా నోటీసులు అంటే ఏమైనా చెప్పారా? ఏమన్నా నోటీస్ ఏమి లేదు. నోటీస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. చూస్తున్నాగా దాదాపు 1/2 కిలోమీటర్ మేర మొత్తం ఈ బేగంపేట శ్యామ్లాల్ బిల్డింగ్ ఆనుకొని చాలా వరకు ఫుట్పాత్ మీదనే ఇస్త్రీ షాప్ కానీ, ఫ్రూట్ షాప్ కానీ చూస్తున్నా కదా, రోడ్డు మీదనే ఫ్రూట్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా డైలీ 500-1000 రూపాయల వరకు మేము దందా చేసుకుంటాము. కేవలం 500-1000 రూపాయలు సంపాదించుకునే వాళ్ళ మీద ఇంత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన కాడి నుంచి మరీ దారుణంగా వ్యవహరిస్తుంది. చూస్తున్నా కదా, మన స్క్రాప్కి సంబంధించి కూడా స్క్రాప్ తీసేసి కనీసం ఆ స్క్రాప్ అమ్మితే 10,000 కూడా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఒక్కొక్క షటర్కి దాదాపు మాకు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు అయినాయి. బట్ ఇప్పుడు ఆ స్క్రాప్ అమ్ముకుంటే కనీసం 10,000 కూడా రాదని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి. అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు అఫీషియల్.